اگر آپ بھی بچیوں کے کپڑے سلائی کرتی ہیں یا کسی سے سلائی کرواتی ہیں تو آج کی ویڈیو کو آپ نے بالکل بھی مس نہیں کرنا، کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کم خرچ میں آپ برانڈ جیسی لک کیسے لا سکتے ہیں اور ہول سیل ریٹ پر کی ہوئی سستی شاپنگ۔ تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کیسے 100 لگا کر 200 کی بچت کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ سو کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اچھا، تو آج کل گرمیوں کا سیزن ہے اور چھوٹی بچیوں کے جتنے زیادہ کپڑے ہونا وہی کام ہوتے ہیں، کیونکہ گرمیوں میں بچے بار بار کپڑے چینج بھی کرتے ہیں، اور میری بہت ساری بہنیں ہیں جن کو بہت شوق ہوتا ہوگا کہ وہ اپنی بچیوں کے بہت اچھے اچھے ڈیزائنر کپڑے سلوائیں یا خود سلائی کریں۔ تو آج کی ویڈیو نا آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے، اور اتنے سارے کپڑے جو تھے وہ میں نے سلائی کرنے تھے، اور ان کپڑوں کے ساتھ پھر مجھے ایک سوٹ تھا، اس سوٹ میں سے میں نے دو بہنوں کے کپڑے میں نے نکالنے تھے، تو ان کے ساتھ کی پھر مجھے لیس، نلکیاں، بٹن، بکرم وغیرہ سب کچھ خریدنا تھا، اور پھر کسٹمر کی یہ فرمائش تھی کہ میرے ایک سوٹ میں سے میری دو بچیوں کے کپڑے بن جائیں۔ تو پھر جب میں نے کپڑے کا ناپ تول لیا تو کپڑا بھی کم ہو رہا تھا، تو پھر میں نے کہا چلیں آپ کے ایک سوٹ میں سے تقریباً 1.5 سوٹ یعنی 2 قمیضیں اور ایک ٹراؤزر بن جائے گا، لیکن ایک ٹراؤزر کا کپڑا آپ کو لینا پڑے گا، کیونکہ بچیاں ماشاءاللہ 11-12 سال کی تھی، تو اس وجہ سے سوٹ کا کپڑا تو کافی حد تک زیادہ تھا۔ تو پھر میں ان کے ساتھ بازار گئی، اور پھر میں نے یہ جو ہول سیل ریٹ پئی، پھر میں نے ان کو کاٹن کا کپڑا لے کر گیا، لون کا جو کپڑا تھا وہ میں نے ان کو لے کر دیا تھا، اور یہ ہمیں کافی ریزنیبل پرائز میں مل گیا تھا۔ اور اس دکان پر نا لیڈیز، جینٹس، بچوں کے یعنی جو بھی سمپل کاٹن تھی، لون تھی، جو بھی تھا، ہر سوٹ 1000 روپے میں تھا، اور مجھے کافی پرنٹ جو نا وہ بڑے پیارے لگے تھے۔ میرا دل کر رہا تھا میں اپنی بیٹی کے لیے رنگ برنگے ایک تھوڑا تھوڑا پیس ادھروا لوں اور اس پہ میں کڑھائی کروں۔ خیر میں نے پھر بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی بیٹی کے لیے ایک سوٹ تو لیا ہی تھا، وہ میں آپ کو آگے چل کر دکھاؤں گی کہ میں نے اس کو اب کیا کرنا ہے اور کیسے بناؤں گی۔ اور پھر ہم لوگ آ گئے تھے لیس والی دکان پر، کیونکہ اتنے بڑے جو کپڑے، اتنے زیادہ کپڑے ہو گئے تھے نا، 8-9 جوڑوں، اور ان کے ساتھ پھر ہر طرح کی علیحدہ علیحدہ لیس اتارنی اور پھر اس کو میچ کرنا بہت مشکل کام ہو گیا تھا۔ پھر میں نے کٹ پیس میں سے ہی وہ ساری لیسیں میچ کی تھی، اور کٹ پیس میں سے یہ نہیں ہے کہ کوئی بچے کو چمال تھا یا کوئی گھٹیا یا 2 نمبر لیسیں تھی یعنی جو خراب ہوئی ہے، بالکل بھی ایسی نہیں تھی، بالکل فنیشنگ کے ساتھ اور A1 فرسٹ کلاس نئی لیسیں تھی جو میں نے آپ کو دکھائی بھی ہیں، بہت پیاری لیسیں تھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ ہمیں یہ لیسیں بہت سستے پرائز میں مل رہی تھی۔ اچھا، تو یہ لیس مجھے نا صرف 10 روپے گز ملی، اور وہ بھی انکل نے یہ بھی بولا تھا کہ اگر یہ 10 روپے گز ہوگی، لیکن اگر یہ 1.5 گز، 1.25 گز ہوگی نا تو آپ کے 10 روپے ہی کاٹے جائیں گے، 1 گز کے پیسے ہوں گے، اور اگر 2.5 گز ہوگی تو ہم 2 گز کے پیسے کاٹیں گے، یعنی بچوں کے کپڑوں پر زیادہ سے زیادہ 3 گز یا 2.5 گز ہی لیس لگتی ہے، تو کیا اس میں برا ہے نا کہ 30 روپے یا 20 روپے میں ہمیں پورے سوٹ کی لیس مل جاتی ہے، اور وہ بھی لیس جو ہمیں اگر ہم گنجی ہوتی ہے ہم اس سے اگر اترواتے ہیں 60 یا 70 روپے میں ملتی ہے، لیکن ہمیں یہ 20-30 روپے میں ہمیں پورے سوٹ کی لیس مل گئی تھی۔ تو پھر میں گھر آ گئی تھی، اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کپڑے جو کہ کسٹمر کے تھے اور اس کے ساتھ میں میچنگ کر کے کیا کیا لائی تھی، اور یہ ساری لیسز جو ہم لوگ لائے تھے نا یہ ہمیں کٹ پیس میں سے ملی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور کیا لایا تھا یہ بھی سب کچھ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی۔ اچھا، تو آج میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، میں نے بڑی مشکل سے وائس اوور کیا تھا، تو اگر وائس اوور میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی سمجھ نہ آئے تو اس کو ذرا اگنور کیجیے گا، کیونکہ مجھے بہت زیادہ ٹمپریچر تھا، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ ولاگ اپلوڈ کر ہی دوں، کیونکہ شاپنگ ایک دن پہلے کی تھی، اور جس دن میں شاپنگ کر کے شام کو واپس آئی نا، میری اس دن شام کو اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور مجھے بہت زیادہ ٹمپریچر ہو گیا تھا، اور آج 2 دنوں سے میرا ولاگ پڑا ہوا اور مجھے وائس اوور کرنے کا موقع نہیں مل رہا۔ میرے کسٹمر تو میری فرینڈز بھی تھی، پھر میں ان کے ساتھ گئی تھی، کیونکہ میں نے اپنے بھی بہت ساری چیزیں لینی تھی، تو ہم نے کہا چلو اکٹھے چلے جائیں گے، لیکن لازمی نہیں ہے کہ آپ کسٹمر کے ساتھ جائیں، آپ ان کو آئیڈیا بھی دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ ایسے جا کے اس دکان سے ایسے ہول سیل ریٹ پر چیزیں لے آئیں، یا پھر آپ مجھے پیسے دے دیں، میں آپ کو اس طرح کم پرائز میں لا دوں گی۔ تو جو ہول سیل ریٹ پر چیزیں ملتی ہیں نا وہ پھر ہمیں عام روٹین سے بہت آدھی قیمت میں مل جاتی ہیں، کیونکہ جہاں ہمارے 300 روپے یا 400 روپے خرچ ہو رہے تھے وہاں ہمیں 100 روپے میں بہت اچھی پرائز میں ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں، تو آپ 100 روپے لگا کر آپ 200 یا 300 کی بچت بھی کر سکتی ہیں۔ تو پھر یہ سارے ٹراؤزر میں ان کے ساتھ میچ کر کے لائی تھی، اور یہ جو بلو کلر کا ٹراؤزر تھا یہ مجھے اتنا پیارا ہے اس کا کلر لگا، اور اتنا پیارا اس کا تھان لگ رہا تھا نا، بہت ہی پیارا اس کے ساتھ لگ رہا تھا، اور مجھے بہت ہی اچھا لگا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ان چاروں سوٹ میں سب سے زیادہ پیارا کون سا سوٹ لگا؟ مجھے تو یہ بلو کلر والا جو تھا وہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ اچھا، یہ بلیک والا جو لائی تھی یہ علیحدہ ایک سوٹ تھا جو میں نے سلائی کیا تھا پہلے، اس کے ساتھ پیس بچ گیا تھا، تو میں نے کہا چلو آپ اپنی چھوٹی بیٹی کا بنا لیں، تو پھر انہوں نے بلیک کلر کا ٹراؤزر لے لیا تھا، اور اس کے ساتھ پھر وہ اس کی وہ شرٹ وہ لگا لوں گی۔ اچھا، تو اگر آپ بھی کپڑے خود سلائی کرتی ہیں یا اپنی بیٹیوں کے کپڑے سلائی کرواتی ہیں نا، تو بچیوں کے گرمیوں یا سردیوں کے کپڑوں پر نا ہم ضرور زیادہ ہی کیا کرتے ہیں، خرچہ کر دیتے ہیں، اور بچوں کے کپڑے ہم کتنے شوق سے بناتے ہیں یہ تو ہر ماں کو پتا ہوگا، مگر ہم جتنا مرضی بھی خرچ کر لینا حقیقت یہ ہے نا کہ وہ صرف ایک ہی سیزن چلتے ہیں، کیونکہ یا تو بچیوں کو اگلے سیزن تک کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں، یا پھر بچوں کے کھیل کود میں کپڑے جو ہے وہ پھٹ جاتے ہیں،
और लॉन कॉटन के कपड़े तो वैसे भी बहुत नाजुक होते हैं, अगर हम पर जरूरत से ज़्यादा खर्च कर दें तो वो अगले सीजन तक काम के रहते नहीं है, और ना ही फिर हमारा उनको किसी को देने का दिल करता है, ना ही हमारा उनको रखने का दिल करता है। तो एक सीजन के लिए कपड़े बच्चों के होते हैं, तो महंगी लैसें लगाने के बजाय आप भी सस्ती लैसें खरीदा करें और सस्ती चीजें लगाया करें। तो मैंने फिर ये 2 सूट की ना अलग अलग मैचिंग में लैसें ली थी, क्योंकि जब एक जैसी लैसें लगी हो ना तो फिर कपड़े मिक्स हो जाते हैं, तो फिर मैंने अलग अलग कपड़ों की लैसें ली थी। उन्होंने तो सारा कुछ मेरे सर पर ही डाल दिया था कि आपने अपनी मर्जी से मैच करनी है, अपनी मर्जी से सिलाई करनी है, अपनी मर्जी से डिजाइनिंग करनी है, जो कुछ भी करना है आपने अपनी मर्जी से करना है। लेकिन फिर भी मैं उनको अपने साथ इसलिए लेकर गई थी, मैंने कहा नहीं, आपका पैसा है, आपकी जेब से निकलेगा, आपको पता होना चाहिए कि मैंने कैसे मैनेज किया। जब कस्टमर देखता है कि आप उसे इतनी कम कीमत में इतनी पायदार चीज खरीद कर दे रहे हैं, या आप इतनी कम कीमत में उसे इतनी ज्यादा डिजाइनिंग कर दे रहे हैं, तो आइंदा के लिए उसका जो आप पर एतमाद होता है ना, वो बिल्कुल पक्का हो जाता है। और फिर वो अपने मोहल्लेदारों से और अपने रिश्तेदारों से आपकी तारीफ भी करता है, तो यूं आपकी फ्री में मार्केटिंग भी हो जाती है। तो खैर, तारीफ के लिए तो अब मैंने इतना सब कुछ नहीं किया, अब ये आप मत समझिएगा कि मैंने सब कुछ तारीफ के लिए किया, क्योंकि इंसान किसी के साथ अगर सच्चा और लायल होना, तो ये सबसे बड़ी नेकी होती है, और नेकी का जो अजर होता है ना, वो अल्लाह ताला की ज़ात देती है। अच्छा, ये मेरे कपड़े अक्सर औकात मुझे पहने हुए आप लोगों ने देखे भी होंगे, तो ये मैं लास्ट ईयर कपड़े लाई थी, लेकिन अब मेरे कपड़ों का जो रंग है ना वो उड़ गया था, लेकिन ये मेरे कपड़ों का पीस बचा हुआ था। मुझे इतना पसंद है, इसकी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद थी ना कि मैंने इसको संभाल कर रखा था। मैंने कहा मैं अपनी बेटी के साथ इसका मैच करके लाऊंगी। तो अब तो खैर मेरी बेटी बड़ी हो गई थी, लेकिन ये है कि उसका ट्राउज़र बड़ी आसानी से बांध सकता था, तो मैंने क्या सोचा कि फिर उसका हम प्रिंटेड ट्राउज़र बना दूंगी, उसके साथ सिंपल जो है ना वो शर्ट लगाकर उसके बाद मैं हल्की फुल्की थोड़ी सी कढ़ाई कर लूँगी। तो ये पिंक कलर का जो था ये मैं अपनी बेटी के लिए लाई थी पीस, और ये पीस मैंने तो एक गज लाया था, 200 रुपये का मुझे पीस पड़ा था। और ये ब्लैक वाला जो था ये ट्राउज़र इन कपड़ों के साथ मैच करके लाई थी, जो मैंने कपड़े पहले सिए भी थे, बिल्कुल सिंपल से सिए थे, मैंने आपको दिखाया भी था, तो इनके साथ काफ़ी सारा कपड़ा बच गया था। तो ये ऐसे जो सूट का कपड़ा था ना, ये बहुत अच्छा कपड़ा था और बहुत ज़्यादा कपड़ा था, क्योंकि काफ़ी हद तक सूट सिलाई होने के बाद कपड़ा बच भी जाता था। और ये जब हम होलसेल रेट कोई भी कपड़ा खरीदते हैं तो कस्टमर को ना इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक तो फ़ायदा ये होता है कि कस्टमर के पैसे बच जाते हैं, ज़ाहिर है उसको कितनी बचत हो जाती है, क्योंकि कस्टमर अक्सर औकात यही चाहता है कि जिसकी जो कपड़ों पर खर्च है ना वो कम से कम आए। और वैसे भी कस्टमर जो है ना वो जितना मर्जी महंगा सूट ले लेना, लेकिन वो ये चाहता है कि उस पर खर्च कम आए, उसकी सिलाई बहुत कम हो, उस पर खर्च भी बहुत कम आए। आज तो मेरी फिर कैंची भी टूट गई थी, और फिर मैं बाजार गई थी, तो फिर मैंने नई कैंची भी ली थी। तो अपनी बचत का यही फ़ायदा होता है ना कि अगर आपको सिलाई में कहीं नुकसान हो जाता है, कहीं टूट जाती है आपकी कुछ चीज़, तो आप फ़ौरन से वो चीज़ ले सकते हैं। आप किसी पर डिपेंड नहीं करते कि कोई आएगा आपको पैसे देगा तो आप अपनी चीज़ लेंगे। तो ये जो लेसेस आपको नज़र आ रही है ना, जो व्हाइट कलर की चौड़े वाली लेस ना, ये लेस हमें बाजार से तकरीबन 60, 70, 80 यानी इस प्राइस में मिलती है, इतने में गज में मिलती है। लेकिन ये लेस जो टोटल थी ना, ये तकरीबन एक गज से ज़्यादा लेस थी, और ये मुझे टोटल लेस जो है 20 रुपये में पड़ी थी। और ये जितनी भी व्हाइट लेसें थी और उसके साथ एक काले रंग की जो लेस थी ना, ये सारी लेसें मुझे 50 रुपये में टोटल पड़ी थी। तो देखें क्या ही बुरा है कि मैं 50 रुपये में सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये लगाकर अपने तकरीबन 3 या 4 सूटों की मैंने लेसें ले आई। और बच्चियों के कपड़ों में तो वैसे भी शटर लेस ही लगानी चाहिए, क्योंकि बच्चियों को अगर ऐसे रंग बिरंगे सितारी वाले या ऐसी लेसें लगाए ना, तो बच्चियों को चुभती भी हैं और उनको बार बार इरिटेशन भी होती है। तो आप अपनी बेटियों के लिए कैसी लेसें इस्तेमाल करती हैं, आपने मुझे ज़रूर बताना है। और ये जो बाकी लेसेस थी ना, ये तकरीबन 6 सूट की लेसें जो थी ना, ये मैंने अलग अलग पीस में लिए थी, और ये मुझे लेसें सारी 100 रुपये में पड़ी थी। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यही लेस जो मुझे अगर मैं 20 रुपये गज या 25 रुपये गज के हिसाब से लेती तो मुझे कितनी महंगी मिलती। लेकिन ये लेस टोटल 150 रुपये में मुझे बहुत सारी लेसें मिल गई थी। तो अगर आप भी किसी की दुकान पे आप जाते हैं होलसेल रेट पर, आप उनके फिक्स कस्टमर हैं, आप हर दफ़ा उनसे लेते हैं चीज़, तो आप उनसे जाके कहा करें कि हमें कट पीस दिखाएं, लेसें दिखाएं, ऐसी लेसों के कट पीस दिखाएं कि हमें छोटी बच्चियों के लिए कपड़े सिलाई करने हैं। तो ऐसी दुकान वालों के पास बहुत ज़्यादा कट पीस होते हैं, और बहुत सारी मेरी बहनें जो कट पीस में से लेसें लाती होंगी, खरीदती होंगी, तो उनको इस बात का आइडिया होगा कि कट पीस से लेसें कितनी सस्ते में मिल जाती हैं और कितनी ज़बरदस्त किस्म की लेसें होती हैं। बिल्कुल A1 टिप टॉप फर्स्ट क्लास किस्म की लेस थी, कोई इसमें कोई ख़राबी नहीं थी, कहीं से फटी भी नहीं थी, कहीं से भी ख़राब नहीं थी, बिल्कुल फ्रेश कलर थे इन सब के, और बिल्कुल फ्रेश लेसें थी। एक 2 नलकियाँ भी ले आई थी, और मेरा 10 नलकियों का डिब्बा बहुत आसानी से बन गया था। इसके साथ ये मैं जेबी बुकरम भी ले आई थी, और ये डिब्बा मुझे तकरीबन 100 रुपये में मेरा डिब्बा पड़ गया था, मुझे बड़ा ही रीज़नेबल प्राइस में डिब्बा भी पड़ गया था। इसके साथ बच्चियों के टसल्स भी ले आई थी, और ये सब खर्चा जो कस्टमर की आंखों के सामने हुआ था, और कस्टमर ने खुद अपनी मर्जी से
किया था और खुश होकर किया। और एक और फायदा ये होता है ना कि होलसेल रेट पर जो हम चीज़ खरीदते हैं, होलसेल की शॉप से जो हम चीज़ खरीदते हैं ना, वो चीज़ पायदार भी होती है, मजबूत भी होती है। हम अक्सर आम दुकानों से जो धागा लेते हैं वो हमें नलकी 20 रुपए की पड़ जाती है, लेकिन उस नलकी का धागा इतना पक्का नहीं होता। लेकिन होलसेल रेट पर जो हम लेते हैं, क्योंकि होलसेल की जो शॉप्स होती हैं वहाँ से हर सप्लायर वो अपनी चीज़ें खरीदता है, बड़े बड़े खरीदार आते हैं जो अपनी चीज़ें खरीदते हैं, कुछ घर के लिए खरीदते हैं, कुछ अपनी शॉप्स के लिए खरीदते हैं। तो ये फिर उनकी जो चीज़ें होती हैं वो बड़ी मेयारी होती हैं और बड़ी पायदार चीज़ें होती हैं, क्योंकि कच्चा धागा जो होता है ना वो वक्त के साथ साथ एक या दो धुलाइयाँ होती हैं कपड़े की, तो उसके साथ साथ उसके टांके खराब होने शुरू होते हैं, सिलाई खराब होने शुरू हो जाती है। लेकिन जो पक्का धागा कपड़ा फट जाता है लेकिन उसकी सिलाइयाँ खराब नहीं होती। और ये थी मेरी आज की छोटी सी कोशिश, सस्ती सी शॉपिंग। होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जरा से भी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपना प्यारा सा कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अच्छा, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है कि आप सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती है, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, मैं सिलाई करके घर का खर्च पूरा नहीं करती। हाँ, सिलाई करके मैं अपने यूट्यूब का खर्च जरूर पूरा करती हूँ, क्योंकि यूट्यूब के पैकेज भी लगवाना पड़ता है। मेरे पास वाईफाई का सिस्टम कुछ भी नहीं है और मैं पैकेज लगवाती हूँ और सिलाई करके मैं अपने यूट्यूब का खर्च पूरा करती हूँ, क्योंकि घर का खर्च अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड सब पूरा करते हैं और मुझे घर के खर्च में कोई टेंशन नहीं होती। हाँ, अलबत्ता कोई ना कोई चीज़ रह जाती है तो वो कभी मंगवा ले तो वो अलग बात होती है। आपने मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना है कि मेरा अगला व्लॉग किस टॉपिक पर हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।